и Сына, и Духа Святого. Amen. Супокой с вами. I z duchem Twoim. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Daragie braty i siostry, serdeczna witają usich na początku uroczystości dla uszanowania Maci Bożej Szkaplernej, Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Hetaj Eucharystiej zakończywajem nowennu, 9-dniową podrychtołku do tej uroczystości, a tak samo uroczysta rozpoczynajem świadkowanie odpustu udochajskiego. U tym chodzie, jaki przyświeczony świętemu Janu Pawłu II znachody stogodzia jego narodzenia, przyświeczaje nam taki dewiz, jaki baczym tut, totus tuus, uwieść Twoj, Maryja. Heta był jehony zaklik na usio biskupskie i papskie życie i służenie. Totus tuus, uwieść Twoj, Maryja. Jakże chciałoby, aby każdy z nas mógł tak szczerze skazać Panu Bogu, Maci Bożej, Boża Maryja, ja uwieść Twoj. Chcę, aby usio moje życie było dla Ciebie, dla Twojej chwały. Tak samo podczas tych uroczystości wielmi szmat podziejów, jubilejów, jakie zachwycają nas do pamięci malitownej i wdzięczności Panu Bogu za dary, jakimi nadzielił różnych ludzi, jakie odznaczają te jubilei. My, Orden Karmelitów Bosych, dziękujemy Bogu i Maci Bożej, że после долгого czasu отсутствия karmelitów u Białorusi, u tym chodzie oznaczają 30 lat, jak wierнули się karmelity Bosy, aby służyć Bogu i Najświętszej Pannie Maryi w Świętym Kościele. Mianowita w 1990 wierнули się u Białorusi. Także dziękuję Bogu za ten dar. No i tak skłało się, że pomiędzy tymi karmelitami, jakie przybyli tu z Polski u Białoruś, jest 2 jubilary. U 90 chodzie wyświęcili ich na świętarą. To przysutny tu ojciec Bernard, jakoho się wiedajecie, i drugi a jego odnokursnik, ojciec Paweł Lelito, jaki duchowna z nami zluczajeca, tam już to ją znachodzica u szpitali u Polszczy, czekaje operację, także mają makczymość pomalica za jego dobrą i szczęśliwą operację i wiertanie do zdrowia. Jest jeszcze siostra Terezina, jaka w tym godzie odznaczaje 25 lat monaskich ślubów. No i dostojny jubilar, ksiądz biskup Kazimierz Wielkosielec, jaki u tym godzie odznaczaje 75 lat od swojego narodzenia. Ksiądz biskup Kazimierz zawtra uroczystą i mszu odpustową będzie uznaczaliwać. Usiechę te intencji, braty i siostry, daruczajem malitwam przysutnym usim tut pielgrzymom, udzielnikom tej uroczystości. Siodnia na zakończenie nowenny do Maci Bożej Szkaplernej, osobliwa molim się tak samo, ja celebruję tę imszu, za życharów wiosek, Gudochaj, miasteczka Gudochaj, jakie tu pod woką Maci Bożej żywuć, Szuneliszki i Puszczawyje. A tak samo maliu się za usich przysutnych tu was, usich pielgrzymów, jakie przybyli pieszo, na rowerach, na maszynach i różnymi środkami transportu. Nie chapaje nam tylko tak, jak było u Bucławiu, na monokalosie nikt nie przyjechał na hety raz, no ale niczego. Przyjechali na 2 kolosach, tak samo szmatliki je. I ojciec Jury celebruje tę imszu świętą za świętej pamięci
Dzimidowicz, Leonardu i Branisława. I na zakończenie jeszcze raz chcę przywitać szanownych naszych celebransów, biskupów, księdza biskupa Juryja Kasabuckocha, jaki prowadzić tej mszy świętej, dostojnego jubilara, księdza biskupa Kazimira Wielkosielca i księdza biskupa Alega Budkiewicza, ordynaria witebskiej diecezji. Zapraszają wszystkich do wspólnej modlitwy. Дорогие браты и сестры, мы с вами збираемся тут, у Гудагаи, на островецкой земле, для того, как ушановать Маці Божию шкаплерную у этой цудоўнай иконе Маці Божией Гудагайской. Мы асаблівым чынам сёння дзякуем Богу за дар ордэна кармелітаў, і падчас гэтай святой мшы, як ужо узгадаў айцец Казімір, мы асабліва молімся за ўсіх нашых юбіляраў, за księdza biskupa Kazimira z nagody jego jubileju, za айца Бернарда i айца Паўла у год, калі яны адзначаюць 30 угодкаў з дня іх пасвячэння на святароў. Мы дзякуем Богу за гэты дар, бо яны адразу, маладыя святары, прыехалі сюды, на Беларусь, і працуюць так цудоўна ў нашым краі. Мы дзякуем Богу за дар сестёр кармелітанак босых, якія адзначаюць стагоддзе свайго манаскага ордэна. І у гэтым годзе мы маем асаблівую нагоду, бо сестра Тэрэзіна, яна такі ёсць выраз «первый з магікан». І вось яна як першая з магікан, яна адзначае, першая сестра, якая паходзіць ужо з Беларусі, адзначае 25 гадоў такі юбілей сваіх шлюбаў, это срэбны юбілей. І у нас ёсць традыцыя ў касцёле, але яна яшчэ будзе адзначаць такі юбілей восенню, але сёння мы ўжо пачынаем святкаванне, і ёсць традыцыя, што сестра-юбілярка атрымоўвае пэўны такі вінок радасці. Я папрашу сестру Тэрэзіну падысці сюда. Сестра Тэрэзіна такая скромная, яна хацела зноў уцікаць туды, схавацца, нехай пасядзіць, бо сапраўды гэты юбілей, это для ўсіх нас такое сведчанне ласкі Божай, сведчанне гэтай любові Маці Божай шкаплернай, якой аддаецца кожны чалавек, які прысвячае сваё жыццё Богу. І ў сугучнасці з тымі словамі святога Яна Паўла II мы ў гэтым годзе адзначаем стагоддзе з дня нараджэння папы Яна Паўла II, і яго дэвізам біскупскім было «Увесь твой, цалкам твой». Ён усё сваё жыццё прысвяціў Маці Божай. Мы таксама бяром з яго прыклад і таксама разглядаем яго як цуд Божага провіду. Яго асоба, якая пакінула велізарны ўклад, велізарны след у гісторыі касцёла. І мы молімся праз яго заступніцтва за ўсіх нашых юбіляраў, за вас, сестра Тэрэзіна, за вас, айцец Бернард, за айца Паўла, за ўсіх юбілятаў, каб добры Бог праз заступніцтва Маці Божай шкаплернай і святога Яна Паўла II заўсёды адорваў патрэбнымі ласкамі. Усе мы прыбылі сюды у Гудагай, можа, не боючыся таго каранавірусу, пра які зараз хіба кажа увесь свет. Мы прыбылі сюды, кожны мае ў сваім сэрцы сваю просьбу да Бога. Кожны ў сваім сэрцы прынёс нейкую інтэнцыю, якую мы хочам праз заступніцтва Багародзіцы папрасіць у найвышэйшага. І няхай Бог пачуе нашыя малітвы, нашыя просьбы. А Маці Божая шкаплерная, няхай плашчом сваёй абароны атуліць кожнага з нас, увесь наш край, увесь наш народ абароніць ад заразы коронавірусу, ад іншых хваробаў, ад іншых заразаў. І няхай кожны з нас атрымае тое ў сваім сэрцы, пра што просіць у Бога. З такімі думкамі мы распачнём гэтую эўхарыстыю і на яе пачатку перапросім Бога за ўсе нашыя грахі, слабасці і нашыя правіны. Сповідаюся вам, брати і сестри,
што зграшыў я вельмі, думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, помолиться за мяне да Пана Бога. Нехай змилуется над нами Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Хвала на вершинях Богу, а на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, Теля великой хвалы Твоей. Пане Боже, владару небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане, Сыне одинородный, Иису Христе, Пане Боже, Баранко Божий, Сыне Отца, які береш на себе грехи свету, змилуйся над нами, які береш на себе грехи свету, прими моление нашее, які сидиш праворучий Цар, смилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищий, Єсу Христе, з Духом Святим, у хвалі Бога Отця. Амен. Молимся. Великий святый Боже, нехай на життєвим шляху нам допомагає могутне заступництво славної Панни Марии, каб мы под ее опекою досягнули вершини досконалости Иисуса Христа, и яки с Тобою живей владарить у едности Духа Святого, Бог празу все веки вечные. Читання книги пророка Ісаї. Я Пан, і нема іншого. Я формую святло і створаю темру. Чиню добробит і створаю нядолю. Я Пан, чиню ўсё гэта. Крапіце нябёсы з вышыняў, і хмары нехай прольюць справядлівасць. Нехай адкрыецца зямля,
і народзіць збаўленне. І разам узыдзе справядлівасць. Я, Пан, стварыў усё гэта, бо гэта гаворыць Пан, які стварыў нябёсы. Ён Бог, які сфармаваў зямлю і ўчыніў яе. Ён умацаваў яе, не пустой стварыў яе, сфармаваў яе, каб на ёй жылі. Я Пан, і няма іншага. Ці не я Пан? І няма іншага Бога апроч мяне, Бога справядлівага і збаўцы няма апроч мяне. Звярніцеся да мяне, усе межы зямлі, і будьце збаўлены, бо я Бог, і няма іншага. Прысягаю на самога сябе. З вуснаў маіх сыходзіць справядлівасць, слова нязменнае. Бо перада мною схіляецца кожнае калена, на мяне прысягаць будзе кожны язык, і скажа мне: толькі ў Пану перамога і моц. Да яго прыйдуць і засаромеюцца ўсе, хто трымаў зло на яго. Панам будзе апраўдана і услаўлена ўсё патомства Ізраіля. Гэта Слова Божие. Сытые наймаются за хлеб, а голодные отпочивают. Бесплодное семерых нараджае, а шматдетное знемагае. Усім своим сердцем радуюся Пану. Пан забиває и оживляє, кидає отхлані, оттуль виводить. Пан робить бідним і багатим, принижає і узвеличує. Усім своїм серцем радуюся Пану. З пилу подимає бідного, за сміттю знімає убогого. Ка посадить його з вельможами і дасть йому спадщину трон хвали. Усім своїм серцем радуюся Пану. Аллилуйя, 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 Благословленная ты, Панна Мария, якая заховала слави Божия, розважаючи у серці своїм. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
z wami. I z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Łuki. Chwała Tobie, Panie. Бацькі Езуса хадзілі штогод у Єрусалем на свята Пасхі. А калі яму было 12 гадоў, яны прыйшлі паводле звычаю ў Єрусалем на свята. Калі пасля заканчэння дзён свята яны вярталіся, засталося дзіця Езус у Єрусалеме, і не заўважылі гэтага ягоныя бацькі. Думаючы, што ён ідзе з падарожнымі, прайшлі дзень дарогі. І тады пачалі шукаць яго між сваякамі і знаёмымі. Не знайшоўшы, вярнуліся ў Єрусалем, шукаючы яго. І сталася, што пасля 3 дзён знайшлі яго ў святыні. Ён сядзеў сярод настаўнікаў, слухаючы іх і пытаючыся ў іх. Усе ж, хто слухаў яго, дзівіліся розуму і адказам ягоным. І, убачыўшы гэта, ягоныя бацькі здзівіліся. І сказала яму маці ягоная: «Сыне, чаму ты нам зрабіў гэтак? Вось айцец твой і я у вялікім смутку шукалі цябе». І сказаў ім: «Чаго ж вы мяне шукалі? Ці вы не ведалі, што мне трэба быць у тым, што належыць майму айцу?» А яны не зразумелі таго, што ён сказаў ім. І, пайшоўшы з імі, прыйшоў у Назарэт, і быў ім паслухмяны. А маці яго захавала ўсе гэтыя словы ў сваім сэрцы. Гэта слова Пана. Chwała Tobie, Chryste. Ваши экселленции, дорогие браты в святарстве, поважанные сестры законные, дорогая сестра юбилятка, любые у Христе Пану браты и сестры. Мы с вами сегодня, в этом годе, подчас сёлетнего фесту, разважаем над особою святого Яна Павла II, человека эпохи. Мы в этом годе отзначаем 100-е угодки з его народжения, и мы углядаемся у его біскупський девіз. Тотус туус з латыни перакладаецца як увесь твой, цалкам твой. І калі мы паглядзім на жыццё гэтага чалавека, то звернем увагу на тое, што яго жыццё і служэнне ў касцёле прыходзіцца на вельмі складаны час. Бо Бог, Езус Христус, калі ён закладае касцёл як супольнасць вернікаў, ён кажа, што ён будзе трываць вечна, брамы пекельныя яго не перамогуць, але ён не кажа, што лёс касцёла будзе простым, што быць членам касцёла будзе лёгка. І сапраўды 20-е стагоддзе было вялікім выпрабаваннем для супольнасці вернікаў на вялікай частцы зямнога шара. Польшча, у якой нарадзіўся будучы папа, у якой нарадзіўся Кароль Войцех, перажывала той час, калі з аднаго боку была як бы свабода веравызнання, з іншага боку касцёл быў пад моцным такім прэсінгам, пад моцным ціскам. І ў гэтым часе стаць святаром было вельмі складана. Аднак ён, пачуўшы ў сваім сэрцы гэты голас Божы «Ідзі за мною», ён не сумняваўся, што ён павінен зрабіць гэты крок. Сапраўды, яму, як маладому юнаку, можа было складана гэта зрабіць. Яму было нелёгка сказаць Богу: «Так, я пайду за табою, пане», але ўжо ў той час ён звяртаецца да Маці Божай у цудоўнай іконе ў Чэнстахове. Мы ўсе ведаем Матку Боскую Чэнстаховскую, эту ікону, але таксама мы звернем увагу на тое, што настолькі Бог полюбіў гэты свет,
І настільки Марія, яку Єсус Христос, помираючи на крижі, дає усім нам, як свою маті, коли у особі Яна Апостола, він каже, «Вось маті твоя, вось син твой», і він якби дає нас усіх у її опеку, то Бог вибирає шматлікія місця, де знаходяться цудовні ікони, де особливим чином дійнічає Божия ласка праз молитву до Богородицы. І Ян Павел II, это будучи Ян Павел II, тады еще Кароль Войтыла, ён доверил Маті Божией свое будучее служение, святарское. Пазней, коли Бог покликал его стать біскупом, ён узял гэты біскупский девиз «Тотус туус», цалкам, увесь твой, толькі твой, ты дзейнічай праз мяне. І гэты девиз ён пронес тады, коли у Ватыкане падчас канклавы ён пачуў свое імя, што ён абраны на папу, і гэта быў таксама вельмі складаны час, але ён быў на чале касцёла, нягледзячы нават на той стан здароўя, на той замах, які быў. Ён перажываў розныя праблемы, розныя цяжкасці, розныя складанасці, але кожны, хто хоць раз сустрэўся з гэтым чалавекам, заўсёды адчуваў эту вялікую моц духа. Я толькі 2 разы ў жыцці меў магчымасць убачыць святого Яна Паўла II, один раз, калі ён прыязджаў у Вільню, другі раз мы разам з групай беларускіх паломнікаў былі ў Парыжы, калі адбываўся дзень моладзі. І сапраўды, калі бачылі гэтага чалавека, але ён ужо быў пасля замаху, ён ужо быў хворы, ён ужо вельмі цяжка сябе адчуваў, але мы бачылі паўнату духа, паўнату радасці. Але адкуль гэтая радасць? У мяне было пытанне, адкуль яго столькі сіл, энтузіазму? Едзе ў тым папамабіле, у такім, як мы кажам, у акварыуме, едзе гэты старычок, але колькі радасці, колькі энтузіазма. 1,5 мільёна людзей знаходзілася на полі, і ўсе атрымалі ад яго нейкую, як бы, такую маленькую іскарку. Адкуль? Менавіта ад Божай ласкі. «Увесь твой», сказаў ён Марыі, і менавіта Богородица, трымаючы яго пад сваёй апекай, давала яму гэтую радасць. Нават тады, калі ён падае ад кулі Алі-Акджы, які выстраліў у яго на пляцы святого Петра, ён падае паранены, смяротна паранены, але ў яго на твары была пэўная радасць і тое цярпенне, якое нёс пазней ён праз усё жыццё. Мы таксама дзякуем Богу, асабліва за дар Маці Божай на нашай зямлі. Калі мы паглядзім на нашу родную бацькаўшчыну, на Беларусь, то заўважым, што ў нас ёсць шмат таких месцаў, якія абірае Бог, для таго, каб яны былі месцам асаблівай Божай прысутнасці, яго ласкі, асаблівага дзеяння Найсвяцейшай Панны Марыі. Буцлаўская ікона, Бялыніцкая ікона, Браслаўская ікона, Лагішынская ікона, Брэсцкая ікона, Маці Божая студэнцкая з Гродна і ўрэшце Маці Божая шкаплерная з Гудагаю. Гэта толькі маленечкая частка тых цудоўных ікон Маці Божай, якія звязаны з пэўным месцам, у якіх людзі атрымоўваюць патрэбныя Божыя ласкі і дары. Напэўна, калі мы перажывалі тыя часы савецкага ганення, Савецкага Саюза, ніхто нават і не думаў пра тое, што ў нас адбудзецца пэўнае адраджэнне веры, калі зачыняліся, замыкаліся святыні, калі не было святароў, не было каму служыць. Але мы сёння дзякуем Богу за дар вяртання кармелітаў босых, якія калісьці працавалі на нашай зямлі, але быў перапынак, і пасля гэтага перапынка ў 1990 годзе яны зноў вярнуліся ў нашу краіну, каб тут несці Божае Слово, каб тут даваць людзям Бога. І мы сёння ўжо узгадалі пра айца Бернарда, пра айца Паўла Леліту, молімся аб яго хутчэйшае выздараўленне, які зараз не можа быць фізычна з намі, але духоўна злучаецца. Это іншыя, якія ўжо пазней айцы прыехалі сюды, яны прыехалі на Беларусь, і тут у Маці Божай шкаплернай, у Маці Божай Гудагайскай, каля гэтай іконы, яны звярталіся да Бога ў сваіх малітвах. Яны прасілі яе аб заступніцтва для ўсіх нас, для нашага краю. І я вельмі даўна знаёмы з гэтымі айцамі. І заўсёды, калі мы сустракаліся, у мяне заўсёды была такая думка, адкуль у іх столькі радасці. Я ніколі не бачу айца Бернарда без усмешкі. Я ніколі не бачу айца Паўла, які, перажываючы розныя нават і цяжкія сітуацыі, але заўсёды з нейкай такой усмешкай, з нейкай радасцю Божай. Мы вельмі даўна знаёмыя з сестрой Тэрэзінай, нашай сённяшняй юбіляткай. І таксама, нават калі Бог дае розныя выпрабаванні, калі нават ёсць выпрабаванне і у выглядзе нейкай хваробы, нейкага, можа, такога сапраўды
цяжкага, здавалася, перажывання, але я бачу эту радасць, нейкую падтрымку. Адкуль гэта ўсё бярэцца? І задаемся такім пытаннем. І адказ ён адзін. Бог дае гэтую сілу, Бог дае гэтае натхненне, Бог, які даў гэтае пакліканне да службы Божай, ён становіцца крыніцай усей радасці. Маці Божая, Маці Найсвяцейшая, Маці Шкаплерная, якой яны асаблівым чынам прысвяцілі сваё жыццё і папрасілі яе аб апеку, яна менавіта становіцца для іх не проста тэарэтычным такім прыкладам захавання, але яна з'яўляецца тым інспіратарам, тым, хто дае ім усе гэтыя радасці, усе гэтыя ласкі, увесь гэты супакой, тыя сілы для таго, каб ісці наперад. Мы асабліва сёння молімся таксама аб пакліканні да службы Божай у святарскім і манаскім жыцці. Бо мы ведаем, што гэта складанае жыццё. Але Езус Христос, калі клікаў за сабою пайсці вучняў сваіх апосталаў, калі ён выбіраў сярод натоўпу людзей і казаў: ты, пакінь усё, ідзі за мною, гэтыя людзі таксама мелі вельмі шмат сумніваў, вельмі шмат яны разважалі над тым, наколькі я магу здзейсніць гэты крок, наколькі гэта увогуле можна рэалізаваць у жыцці. Сёння таксама Бог дае пакліканні. Ён кажа маладым людзям: ідзі за мною, стань святаром, ідзі за мною, бо я хачу бачыць цябе ў манаскім стылі жыцця, каб ты прысвяціў альбо прысвяціла сваё жыццё мне ў асаблівым служэнні ў касцёле Богу і людзям. Але вельмі часта сёння таксама маладыя людзі перажываюць у сваім сэрцы. Ім складана зрабіць гэты першы крок. Мы узгадваем сёння і нашых юбіляраў, і айца біскупа Казіміра Великасельца, які ў свае складаныя часы таксама, напэўна, меў тыя цяжкасці, складанасці, з якіх складалася ўсё гэта яго так Богу, каб пайсці, стаць святаром, асабліва ў тыя складаныя цяжкія часы, але менавіта гэта адданне Маці Божай, яно адыграла вялікую ролю. Сёння мы асабліва молімся, каб тыя маладыя людзі, якія чуюць у сваім сэрцы гэты голас паклікання, каб яны знайшлі ў сабе адвагу сказаць Богу так. Бо сапраўды зразумець гэтую вялікую таямніцу складана. Сённяшні чалавек, ён больш прывязаны да розных матэрыяльных справаў. Сённяшні чалавек, это асабліва моладзь, это чалавек гаджетаў, які без гэтага не выяўляе сабе жыцця. Это і тыя усялякія тэлефоны, інтэрнэты, розныя нават гульні, і тое, што адцягвае увагу. І складана чалавеку сказаць Богу: Божа, так, я пайду і буду табе служыць. Яшчэ адна цяжкасць, якая сустракаецца, гэта таксама і рэакцыя блізкіх і родных. Як часта сёння мы сустракаемся з сітуацыяй, калі сапраўды, напрыклад, дзяўчына кажа: так, Божа, я чую ў сабе гэты голас, і я пайду, я гатова пайсці і служыць Богу ў манастве. Але як пазней рэагуе сям'я, мама, тата. Вельмі часта яны становяцца для яе такім вялікім моцным выпрабаваннем, і вельмі шмат дзяўчат пакідае гэтую сцяжынку. Хаця мы молімся. Мы молімся аб святарскіх і законных пакліканнях, але апошнім часам у сучасным свеце вельмі нерэдкім бывае такая з'ява, калі мы молімся, але толькі не з маёй сям'і, Божа. Вот нехай там суседзі, хтосьці іншы, але каб не з маіх сем'яў. Это сапраўды мы бачым такую трошачку змену, можа, поглядаў, змену паняццяў, змену пэўнай іерархіі каштоўнасцяў. Але мы павінны разумець, што Бог, які паклікаў чалавека да сваёй службы, ніколі яго не пакіне. Маці Божая, якой мы ўсе прысвячаем сваё жыццё і служэнне, яна заўсёды будзе мець нас пад сваёю абаронай і апекай. Таму сёння, калі мы радуемся разам з нашымі дастойнымі юбілярамі, мы асабліва молімся аб гэтую ласку, якая так патрэбна, аб гэтую ласку паклікання, ласку разумення паклікання, ласку мужнасці сказаць Богу так, і тую ласку, каб чалавек умеў даверыць сваё жыццё, цалкам даверыць жыццё Богу, Багародзіцы, каб яна вяла яго. Мы таксама ўсе разам з вамі прыбылі сёння сюды, ў Гудагай, для таго, каб узнесці нашыя малітвы пра заступніцтва Маці Божай. Так, мы ўсе зараз хвалюемся, бо перажываем пандэмію каронавірусу, мы стараемся прытрымлівацца той сацыяльнай дыстанцыі, калі трэба, апранаем тыя маскі, якія ёсць. Гэта ўсё нам вельмі патрэбна, але мы таксама ідём, і мы прыязджаем
сюди і, може, робимо такий, якби, крок, як кажемо, в омут з головою. Ми робимо цей крок наперед, але ми йдемо сюди, бо ми хочемо так само довіритися Богу. Довірити Маті Божій, може, те найбільш потаємне наші просьби, те, що ми ніколи, може, не вискажемо нашими вуснами, але ми носимо це у своїм серці. Ми молимося за наших батьків, наших дітей, наших братів і сестер. У тих інтенціях, які найбільш, може, хвалюють нас сьогодні. І ми приходимо сюди для того, щоб тут, перед цією цудовною іконою Маті Божої Шкаплерної, попросити у її об особливе заступництво. І нехай же добрий і милосердний Бог почує ці наші просьби, убачить ці наші жадання, убачить цю любов і радість, з якою ми прибуваємо на це святое місце, і нехай Він сповнить наші мари, одарить нас потрібними ласками, щоб ми всі вийшли отсюль сапраўды з такою духовною емоцією, духовною силою, пам'ятаючи, що коли ми вслед за святым Яном Павлом II скажем: «Я цалком Твой, Мария, я хочу присвятить себе мое життя, мои учинки, мои слезы, мои переживания, мои клопоты, але и мои радости, мои осягнения. Я хочу присвятить Тебе, Мати Божия, и сказать Тебе: возьми меня за руку и веди меня». Да, я, як дитя Божие, буду так, як сьогодні ми почули у Євангелії. Єсус прийшов у святиню, і все здавалося добре, і він у цій святині мудрим людям щось розповідає, але Марія, як мама, от вона йому видала, каже: «Я і тата, ми тут цілий день тебе шукаємо». Ми так само утікаємо від Богородиці, ми так само утікаємо від Бога, ми так само буваємо, може, і невірними, але вона, як матуля, нас знойде, як у той святині, коли ми гэтага жадаємо, коли ми віддаємо себе у її опеку. Знойде і буде нас тримати при себе, тримати під плащом своєї опеки. Тому пам'ятаємо, що наша моцна віра, наш довір Богу, він приносить не 100, не 1000-кротне, мільярди-кротне плони. І нехай же Маті Божия отулить нас усіх своєю опекою. Амин. И теперь, дорогие, вызнаем нашу веру. Веру у одиного Бога, життя вічного в будучому світі. Богу нашому Айцу, який дає нам дари, необхідні для досягнення збавлення, праз заступництво Найсвятейшей Панны Марии представим наши просьбы. Ойче, просим Тебе, підтримливай свою лаской Отца Святого Франтишка і одари його даром мудрості у керуванні Костюлом.
Тебе просим, выслушай нас, Пане. Погляди на переследованных христиан и дай им здольность мужно вызнавать веру. Тебе просим, выслушай нас, Пане. Одари даром разважливости и распознания молодь, каб не стратила свою совесть с Христом праз розныя залежности. Тебе просим, выслушай нас, Пане. Пане, дай новые святарские и монашские покликанни, стеражи айца Бернарда, айца Паула, сестру Тересину ды усіх слугаў Твоих, каб яны ўзмоцненыя дарамі Святого Духа, праз усё жыццё заставаліся вернымі свайму пакліканню. Тебе просим, выслушай нас, Пане. Адары усіх памерлых узнагародай за жыццё на зямлі прабываннем у небе. Тебе просим, выслушай нас, Пане. Дай жыхарам Гудагая, пушчавых, шунелішак і нам тут сабраным трывалую надзею пасярод выпрабаванняў, якія нясе жыццё. Тебе просим, выслушай нас, Пане. Кожны з нас прыбыў сюды для того, каб прадставіць Богу праз заступніцтва Маці Божией Гудагайскай свае асабістыя просьбы. І зараз у хвіліне цішыні мы падумаем, у якіх інтэнцыях мы молімся, і папросім, каб Бог праз дзеянне Маці Божией склернай у нашым жыцці споўніў гэтыя нашыя просьбы. Тебе просим, выслушай нас, Пане. Божа, Ты узбагачаеш людзей рознымі дарамі, каб па прыкладу Марыі, Божай Маці, служылі іншым сваёй працай і жыццём. Просім, пачуй нас і выслухай усе нашыя малітвы. Праз Хрыста, Пана нашага. Боже наш, Отче, просим, прими эти хлеб и вино, наши дары.
Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Усемогутный. Прими, просим Тебе, Пане, молитвы и ахвяры Твоего народа, якие он Тебе приносит. Каб про заступництво Наисвятейшей Марии, Мати Твоего Сына, стали действенными молитвы и были выслуханы просьбы кожного человека праз Христа Пана нашего. Пан з вами. И с Духом Твоим Угору сердце узноси до Пана. подякуем Пану Богу нашему. Однако это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане, святы Ойча, усемагутны вечны Божа, і каб мы аддавалі Табе належную хвалу, благословляли Тебе и прославляли, адзначаючы урачыстасць Найсвятейшай Марыі заўсёды Девы. Яна праз дзеянне Духа Святога зачала Твайго адзінароднага Сына і, захоўваючы хвалу дзявоцтва, дала свету спрадвечнае святло, Езуса Христа, нашага Пана. Праз Яго Твою веліч праслаўляюць хоры анёлаў, якія заўсёды радуюцца перад Тваім абліччам. Просім, каб і нашыя галасы далучыліся да іх разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полная хвалы Твоей. Осанна на вершинах, благословенный Той, кто приходит во имя Пана. Осанна на вершинах. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. І Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вечэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвешаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение
успоминаючи смерть из мертвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете. Удоскональ его у любови разом с папом нашим Франтишком, бискупом нашим Александром, его бискупом допоможным Юзефом, присутным тут бискупом юбиляром Казимиром, бискупом Юрием и усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які апостолів надій на воскрешення, і про всіх, хто Твою ласки дійшов з гэтага свету, і дозволь йому бачити світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб ми заслужили удел у житті вечним, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марією, со святым Юзефом, єпрочистим обранником, со святыми апостолами, со святым Андреем Баболю, святым Яном Павлом II і усіми святими, які спредвеку подобалися Тебе, каб з ними ми хвалили і прославляли Тебе, про Сина Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа с Христом и у Христе, Табе, Боже, Ойче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пашана и хвала, праз усе веки вечные. Молимся до Отца Небесного, як навучив нас Єсус Христу. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владычество Твое, будь воля Твоя, яко в небе, так и на земле. Хлеба нашего щоденного дай нам сегодня, и отпусти нам праведные наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в искушение, але избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злога, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заусёды вольные от греху и захованные от усялякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и пристя збавце нашего Иисуса Христа. Твое дарство и моц, и хвала навеки. Пане Иису Христе, Ты сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, и яки живешь и владаришь на веки вечные. Амен. Супокой Пана, нехай заусёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою.
вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету. Благословленыя, пакліканыя на вячэру ягоную. Каб ты увайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя.
Молімся. Ласкавый Боже, мы приняли евхаристичный посилок у день успомину Найсвятейшей Панны Марии. Учеников мы верно и шли за яе прикладом, и отдано служили справе нашего откупления, праз Христа Пана нашего. Всемогутny, wieczny Boże, po Twojej woli, ja, ахинуты шатой святого Шкаплера, шатой Марии, прошу Ciebie, kab dziękujący zastupnictwu Najświętejszej Maci i Koralewy świętego Szkaplera, ja усё życie trwał u Twojej присутности i zasłużył dosięgnąć wiecznej radości. Праз Христа, Пана нашего, Kyrie eleison. Chryste, paczuj nas. Ojcze z nieba Boża, Synie Odkupiciel światu Boża, Duchu Święty Boża, Świętaja Trójca Adziny Boża, Świętaja Maryja, Świętaja Bogorodzica, Świętaja i Praczystaja Dziewa, Maci Chrystowa, Świętynia Ducha Świętego, Koralewa Nieba, Waladarka Aniołów, Prawda Proroków, Chwała Apostolów, Moc Muczeników, Honor Pannów, Uzor czystości, Przykład pokory, w obraz usich cnotów, Brama nieba, Miłosierna dla grzeszników, Dziewa łaskawa, Krynica nadziei i wiery, Krynica słodkiej lubowi, pełna Bożej łaski, Maci miłosierności. Nadzieja tych, kto na Ciebie spodziewaється, zbawienie tych, kto Tobie oddaється, siła tych, kto Tobie dowieraje, ucieszenie nieszczęsnych, radość smutkujących, uspomoga ubogich. Do Ciebie przychodzimy z modlitwami, do Ciebie przychodzimy u turbotach, u Ciebie dopomogi prosimy, z pobożnością Ciebie prosimy, z pokorą Ciebie prosimy, u cierpieniach Ciebie kliczam. Kab Chrystus nas wysłuchał, kab Chrystus nasze modlitwy nie odkinął, kab Chrystus uzglянął miłosiernie na naszą słabość. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu. Mali się za nas, Świętaja Bogorodzica.
каб сталіся мы годнымі абяцанняў Христовых. Молімся. Божа наш Ojcze, прийди на допомогу Твоєму народу, каб oddaючи пашану Najświętejszej Pannie Maryi, Maci Miłosierności, przez jej zastupnictwa, on otrzymał Twoją miłosierność. Przez Chrysta, Pana naszego, Twojej obronie oddają się. Święta Bogorodzica, w naszych potrzebach nie pogardzaj maleniem naszym. Jak wszelaka i złej przygody, wybawiaj nas zawsiody. Panna chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, opiekunka nasza, sucieszalnica nasza, zastupnica nasza. Swoim nas pojednaj, Synu swojemu nas daruczaj, Synu swojemu nas oddawaj. A теперь наступает этот пригожий момент віншавання юбілярів. Ян Павел II, стагоддзя якога адзначае касцёл у гэтым годзе, у часе пілігрымкі ў свой родны горад сказаў так: «Усё пачалося тут. І жыццё, і школа, і тэатр, і універсітэт, і святарства. Усё мае свой пачатак. Шаноўны отец Бернард, 30 год таму у вас усё распачалося менавіта тут, у Гудагаі, пад апекай Маці Божай Шкаплернай. І на нашых, на той час, дзіцячых вачах. У пачатку любой справы закладваецца фундамент. Ваш фундамент святарства быў закладзены на гэтай зямлі. Мы, тыя цаглінкі, якія трапілі ў яго, і трымаем моцна усе праўды веры. Тыя праўды веры, якімі вы напаўнялі нас. Наша ўдзячнасць вам за шырыню вашай чалавечай і Божай, да ўсё астатняе мы змясцілі ў гэтай цаглінцы, якая будзе напамінаць вам пра пачатак. Отец Бернард, там, бачыце, 3 рубрыкі. Пажаданні, што там яшчэ? Не прочитали. На самой цегле написано. Успомины, пожаданні. А успомины у вас есть магчымасць дополнить так само. Тому там еще есть маркер и вольные картки. Дякую вам за нас и за вас. Разом з вами на Беларусь 30 год тому приехали яшчэ 2 святары и 1 дыякан и присвятили свое жыццё гэтай зямлі. Прыгожыя лічбы, а за імі праца і шчодрыя плёны. Няма слоў, дарагія айцы, каб выразіць вам падзяку. Няхай добры Бог вас узнагародзіць за ўсё тое, што вы далі кожнаму беларускаму чалавеку.
Яшчэ адзін не менш прыгожы і плённы юбілей, 25 год манаскага жыцця, у гэтым годзе адзначае сестра Тэрэзіна. Як казала святая Тэрэза ад дзіцятка Езус, «Хачу быць мячыкам у руках пана. Неважна, што ён будзе з ім рабіць. Ці будзе гуляць, ці адкіне яго. Важна, што я яго». Жадаем табе, сестра, усё сваё жыццё, усе свае падзеі аддаць Богу, каб толькі ён быў самым найвялікшым скарбам і багаццем. Гэтыя ружы – знак нашай удзячнасці за гады служэння Богу і людзям. Ад імя айца Бернарда, сястры Тэрэзіны, таксама ойца Казімежа, ойца Павла, шчыра дзякуем тым, хто віншаваў сёння нашых юбіляраў. 30 год святарства – гэта шмат. Ёсць сярод нас святар, які толькі распачынае сваю святарскую дарогу, ksiądz Яўген Вінтаў. Калі ласка, падыдзіце сюды. Калі мы у мінулым годзе размаўлялі з księdzом Яўгенам, ён казаў, я з радасцю прыеду ў Гудагай, каб там цэлебраваць святую прыміцыйную імшу. Склаліся так падзеі, што ён у мінулым годзе не змог прыехаць, даехаў сёння, таму пасля благаслаўлення, якое удзеляць нам нашы біскупы, ksiądz Яўген тут застанецца і жадаючым удзеліць благаслаўлення. У сувязі з пандэміяй благаслаўленне будзе на адлегласць без ускладання рук. Жадаючыя змогуць падысці да księdza Яўгена і ён асабіста кожнага паблагаславіць. Які распарадак нашай малітоўнай сустрэчы далей. Пасля святой імшы вяртаемся ў касцёл, там будзе выстаўлены абраз для сустрэчы з Марыяй асабістай малітвай і час да паловы 9. А палове 9 распачнецца крыжовая дарога па Кальварii. Пасля крыжовай дарогі апоўначы адбудзецца працэсія святла. Калі хтосьці застаецца на гэтую працэсію, на гэтую начную імшу, ужо цяпер просім, каб быць тут, на гэтай плошчы. Працэсія святла будзе выглядаць наступным чынам. Літургічная служба з біскупамі і святарамі пройдзе па różańcowych дарожках са святлом перад пачаткам святой імшы. Усе удзельнікі застануцца на сваіх месцах. Дзякуй усім за увагу, просім эксцэленцію аб благословлении. На заканчэнне хацеў бы таксама яшчэ раз ад імя усіх біскупаў падзякаваць айцам-кармелітам босым і сёстрам-кармелітанкам за адраджэнне менавіта гэтай харызмы рэлігійнага жыцця ў нашым касцёле, ў нашай краіне, за гэтыя 30 гадоў такога плённага, цудоўнага служэння. І гэтыя 30 год для нас это таксама нагода заўважыць адзін з цудаў Божых. Бо гэта ёсць цуд. Тое, што айцы-кармеліты вярнуліся пасля доўгага перапынку на нашу зямлю і адрадзілася гэтая супольнасць. Што на гэтую зямлю вярнуліся, прыйшлі сёстры і адрадзілася супольнасць. І мы маем гэтую харызму з гары Кармель. Дзякуем міласэрнаму Богу за ўсе гэтыя дары і прыміце Божае благаслаўленне, якое разам з біскупамі мы удзелім. Пан з вамі.
Нехай імя Пана будзе благословлено. Дапамога наша ў імені Пана. Нехай вас благословить Бог Усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокои Христа.